کوئٹہ شہر کے متاثرین کو معاوضے کی ادائیگی سے متعلق تفصیلات کیا وزیر مال کرم فرمائیں گے کہ الف کیا درست ہے کہ کوئٹہ شہر کے مختلف روڈز کی توسیع و بحالی کی وجہ سے ترخہ قبرستان، بلوچستان یونیورسٹی، سبزل روڈ، سریاب روڈ کے متاثرین کو ان کی زمینوں کے معاوضے کی ادائیگی مارکیٹ ریٹس کے مطابق فی فٹ کی حساب سے کی گئی ہے یا کی جا رہی ہے؟ بے اگر جز الف کا جواب اسباب میں ہے تو متاثرین کو اب تک مارکیٹ ریٹ کے مطابق فی یونٹ حساب سے کتنی ادائیگیاں کی گئی ہیں تفصیل فراہم کی جائے۔ نیز اگر جواب نفی میں ہے تو متاثرین کو مارکیٹ ریٹ کے مطابق رقم ادا نہ کرنے کی وجوہات بتائی جائے۔ اسپیکر صاحب، اس میں ایسا ہے کہ معزز آپ ایک بار تشریف رکھیں، آپ کا جواب آ گیا۔ اگر یہ مطمئن نہیں ہے تو بے شک یہ ہے کہ اس پر آپ سپلیمنٹری کریں۔ آپ اس کے جواب سے مطمئن ہیں کہ نہیں ہے؟ نہیں مطمئن نہیں ہے سر، میں تھوڑا اس پر بولنا چاہوں گا سر، بات کریں، بات بے شک کریں۔ بولنا چاہوں گا جناب اسپیکر، جو جواب مجھے موصول ہوئی ہے ابھی اس سے میں مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ ڈپٹی کلکٹر کی جانب سے جو ریٹس مخصوص کی گئی ہے جو ترخہ قبرستان اور یونیورسٹی کے لیے، وہ جا کر پہلے 300 سے شروع ہو کر اب 1725 روپے تک پہنچ گئے، مگر وہاں مارکیٹ ریٹ کے مطابق 10 سے 20 ہزار روپے پر فٹ ہے، لہٰذا وہاں کے عوام اس ریٹ سے مطمئن نہیں ہے۔ لہٰذا اس پر ڈپٹی کلکٹر یا اس سے نظر ثانی کی ہم درخواست کرتے ہیں کہ اگر وہاں کے زمیندار، وہاں کے دکاندار، کیونکہ اس روڈ پر کمرشل ایریا ہے، وہاں پمپس ہیں، میڈیکلز ہیں، شاپس ہیں، وہ سب اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر گورنمنٹ چاہے، جیسے کراچی کوچز کو یہاں سے اگر شفٹ کیا جا رہا ہے تو ان کو مبادلہ جگہ بھی فراہم کر رہے ہیں، تو اس ایریے کے ہمارے متاثرین کو، جن میں گھر بھی آ رہے ہیں، دکان بھی آ رہے ہیں، پمپس بھی آ رہے ہیں اور لوگوں کی زمینیں بھی آ رہی ہیں، تو اس بنا پر جن کی کمرشل ایریا ہے ان کو اگر کہیں اور جگہ آپ دے سکتے ہیں، اگر نہیں دے سکتے تو کم از کم ان کا جو مقررہ ریٹ ہے وہ ان سے مطمئن نہیں ہے۔ اس طرح سریاب روڈ کے بھی متاثرین، اس سے سریاب روڈ کے متاثرین کے لیے جو ریٹ فکس کی گئی ہے وہ 600 روپے پر فٹ، میرا خیال 600 روپے پر فٹ ایک قالین بھی نہیں آتا، قالین کا پر فٹ بھی میرا خیال ہزاروں میں۔ تو میں اس ایوان کے توسط سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ رولنگ کریں کہ سبزل روڈ کے متاثرین، سریاب روڈ کے متاثرین کو ایک اچھا سا جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے مطابق ان کو مطمئن کیا جائے، یا ایک یہاں سے اسپیشل کمیٹی بنایا جائے تاکہ ان دونوں مسئلوں پر وہ کمیٹی اپنا رپورٹ اسمبلی میں پیش کرے۔ شکریہ جی سر۔ آیا ہوا ہے، لیکن ویلیویشن ٹیبل کے جو ریٹس تھے وہ کم تھے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی ریٹس بڑھا کر دیے ہیں، اور تقریباً 45% لوگوں نے پیسے بھی لے لیے ہیں اور زمین ایکوائر بھی کر لیا گیا ہے۔ ابھی تک کچھ 55% پینڈنگ میں رہتے ہیں۔ جناب، اس میں ایسا ہے کہ لینڈ ایکوزیشن 1894 کے سیکشن 18 کے تحت اگر کسی کو اعتراض ہے اس ریٹ پہ، وہ مطمئن نہیں ہے، تو وہ سول کورٹ اور اپنا سیشن کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اس وقت بھی کافی لوگ گئے ہوئے ہیں، لیکن زیادہ کر لوگ مطمئن ہیں، وہ اپنی زمینیں دے رہے ہیں اور گورنمنٹ نے پیسے بھی دے چکے ہیں۔ کا جواب انہوں نے دیا میرے دوست سلیم صاحب نے۔ سر، ایک چیز ہے، اس کو کہتے ہیں ڈسکریمنیشن، یعنی اس کو کہتے ہیں تعصب، اور جب حکومت کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے تو حکومت کے فیصلوں میں تعصب کوئی نظر نہیں آنی چاہیے۔ کوئٹہ بہت چھوٹا ڈسٹرکٹ ہے۔ کوئٹہ کا سارا جو حدود اربع ہے وہ 700 اسکوائر کلومیٹر سے بھی کم ہے۔ یہاں پر ایک علاقے کے لیے 1500 روپے کیٹیگری اے میں رکھ دیا گیا ہے، دوسرا پھر وہی علاقہ جب آ جاتا ہے اسی سے بالکل نزدیک ہی، آپ ایک میری کرسی والے کو آپ 1500 روپے دے رہے ہیں اور ساتھ بیٹھے والے کو آپ 500 روپے دے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح انہوں نے پورے کوئٹہ کو 4 سے 5 جگہوں پر تقسیم کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ پبلک امپورٹنس کا
बहुत बड़ा क्वेटा की ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट है। इसमें पब्लिक कंसल्टेशन, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, कम्युनिटी कंसल्टेशन, लोकल कंसल्टेशन यानी मुशावरत किसी भी जगह की नहीं हुई। ना वहाँ के लोगों को बुलाया गया कि हम यहाँ बड़ी सड़क बनाएंगे जिससे गाड़ियाँ गुजरेंगी, आपको क्या फ़ायदा होगा, अगर हम आपकी ज़मीन ले जा रहे हैं कम कीमत पे तो इसके फ़वाइद उसको बताएं। आप उसके बदले में उस कम्युनिटी को स्कूल दे रहे हैं, हॉस्पिटल दे रहे हैं, अगर पैसे कम दे रहे हैं, उस सड़क से आपने कभी भी इंगेज नहीं किया। क्वेटा में गुज़िश्ता 30 साल से ये प्रैक्टिस है। 75 अरब रुपए क्वेटा में 15 साल में लगे हैं और 75 अरब रुपए वासा के नाम पर, ब्यूटिफिकेशन के नाम पर, रोडों की सड़कों की तोड़ फोड़ के नाम पर, इसके अलावा सेवरेज के नाम पर, ये 15 साल से और ये कंटिन्यूसली एक कल्चर है चल रहा है। अभी आप ये गिराएंगे, हमने उस वक्त भी कहा था इशू ट्रैफिक की मैनेजमेंट का है, रोडों की एक्सपेंशन का नहीं है। तो मेरी राय ये है, मेरे पास भी सुबह ये सारे लोग आए थे सरियाब से, अहमद नवाज साहब का हल्का है, अख्तर हुसैन साहब के हल्के हैं, मलिक नसीर साहब का है। मेरी राय ये है कि ये रेट फिक्स करने से पहले आप लोगों को नहीं कि कोर्ट जाए, हुकूमत वक्त को सुनना चाहिए ये चीज़ें। अगर आप लोगों को हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट के पास भेजना चाहेंगे तो फिर ये हुकूमत किस चीज़ की है। आप, मेरा ये है कि जनाब वाला आप एक रूलिंग दें कि क्वेटा का जो ये पैकेज है इस पे अमल दरामद मुअत्तल करें और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करें। सरियाब के तमाम लोग जो इससे मुतासिर हो रहे हैं या इनका फ़ायदा इससे हो रहा है, उनकी मीटिंग बुलाएं, सरियाब में बुलाएं, देबा में बुलाएं, उद्दा में बुलाएं, सब्जर रोड पे बुलाएं, केची बेग में बुलाएं, बुरमा होटल पे बुलाएं, किसी और जगह पे भी जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको बुला के पूछें क्या है वो इस कीमत पे अपनी ज़मीन देना चाहते हैं। उनकी जायदाद ही वही है। 70 फुट जब आप ज़मीन काटते हैं तो उनके लिए रह क्या जाएगा। तो इसमें जो मैं जब हमेशा बात करता हूँ ओनरशिप की, पब्लिक की ओनरशिप इस स्कीम में ओवरऑल नहीं है। ब्यूरोक्रेट ने डिज़ाइन किया, ब्यूरोक्रेट इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं और ब्यूरोक्रेट ने रेट्स फिक्स किए और ब्यूरोक्रेट का इसमें फ़ायदा है। पब्लिक का जो है कंपोनेंट उसमें कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में ये सारे दोस्त एग्री करेंगे, आप रूलिंग दे दें कि इस पे जाके स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन। थैंक यू जी। जनाब स्पीकर, इसमें मैं कुछ ऐड करूंगा कि डीसी कहीं लिख कर दे देगा कि आप पूरे रोड को या पूरे घरों को खाली कर दें, बिल्कुल इस तरह नहीं है। अगर कहीं भी कुछ मामला आप नोटिस मुझे दिखा दें, अगर अभी इस वक्त आपके पास है तो मुझे दे दें नोटिस। आप मेरी पूरी बात सुन लें। और दूसरा जनाब स्पीकर साहब, जिस तरह मलिक साहब ने बात की है मार्केट रेट्स के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं है मार्केट रेट बिल्कुल बढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन गवर्नमेंट जाएगी वैल्यूएशन टेबल के मुताबिक जो टैक्सेस दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये ज़मीन एक्वायर की जा रही है वो वैल्यूएशन टेबल से भी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ऊपर गई है। और जिस तरह सना जान ने बात किया कि ये क्यों इस तरह आप लोग रोडें बना रहे हैं, आप हालत खुद देख रहे हैं, सरियाब की हालत खुद देख रहे हैं। 2-2, 3-3 घंटे तक रोड वहाँ पर जाम होते हैं, पूरा ट्रैफिक वहाँ पर जो है चलने के लायक नहीं होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अरबों रुपए खर्च कर रहा है इसी आवाम के लिए, आवाम की सहूलत के लिए। तो पूरा एक तरीक़ेकार मौजूद है ज़मीन को एक्वायर करने के लिए। इस वक्त भी 45% लोगों ने तकरीबन 77 करोड़ पैसे भी ज़्यादा पैसे वसूल कर चुके हैं और कुछ लोगों के प्रोसेस हैं वो भी लेने जा रहे हैं। अगर किसी को एतराज़ है तो उसका भी पूरा एक मैकेनिज़्म मौजूद है। तो इस तरह नहीं है कि खुदा न खास्ता किसी से ज़बरदस्ती ज़मीनें ली जा रही हैं। या देखिए अहमद नवाज साहब, देखिए क्वेटा हम सब का घर है, इसके वाइंडिंग के लिए यकीनन कुछ लोगों को तकलीफ़ होगी कि ये जो सड़कों का मसला है, कुछ लोगों के घर आएंगे, दुकानें आएंगी, मगर हालात ट्रैफिक के आप सब बेहतर जानते हैं कि क्वेटा में ट्रैफिक का कितना बड़ा एक इशू चल रहा है। तो यहाँ जो डीसी का लेटर मैंने पढ़ा इसमें तो ये जिक्र नहीं हुआ, रेट्स बेशक लिखे हुए हैं, ये जिक्र नहीं हुआ कि नोटिस किसकी तरफ से। नहीं, इससे पहले तो उनको 1-2 दफ़ा टाइम मिला होगा कि टाइम नहीं मिला उनको। नहीं, इससे पहले उनको कोई नोटिस मिला कि नहीं मिला? बुला ले। आप ऐसे करें ऑर्डर इन द हाउस।
آپ تشریف رکھیں, میں اس پر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. سلیم کوسا اور آپ ایم پی ایز اور بھی جو چاہے گورنمنٹس ہو یا کوئٹہ کے ایم پی ایز ہوں, آپ سب ڈی سی کے ساتھ بیٹھ جائیں, تفصیلی اس سے معلومات کر لیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہر چیز کو جو ہے انا کا مسئلہ نہ بنائیں, یا آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں یا وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں, یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. بے شک وہ کمیٹی روم میں آ جائیں گے, آپ سب بیٹھ جائیں, اس ایشو کو ختم کریں. اگر پھر بھی آپ لوگ جو ہے اس پر آپ لوگ مطمئن نہ ہوئے تو پھر نیکسٹ کوئی ایسے راستہ وہ ڈھونڈ لیں گے.